Pleiotropy, it is a concept. A single gene exhibits multiple phenotypic expression. Such a gene is called pleiotropic gene. Examples: phenylketonuria, sickle cell anemia. After the completion of the multiple alleles, we're moving towards one more new concept. We say it is called as pleiotropy. Pleiotropy is a very different one. Here, the single gene is playing. ಒಂದೇ ಜೀನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ in different responsible for the appearance of the different traits. A single gene exhibits multiple phenotypic expressions. Such a gene is called pleiotropic gene. ಇಂತಹ ಜೀನ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. It is the effect of a gene on metabolic pathways. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಆನ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಪಾತ್ವೇಸ್. ಆ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಪಾತ್ವೇಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್, ಜೀನಿನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಿನೋಟೈಪ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ತೆರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫಿನೋಟೈಪ್ಸ್ಗಳು ಅಪಿಯರ್ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇನ್ ಪಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆ್ಯಂಡ್ phenylketonuria is one we are discussing in future. ಮುಂದಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ phenylketonuria ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ phenylketonuria mutant gene ಏನಿದೆ, so that expresses the different characters. ಅಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ಮೆಂಟಲ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅವರಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಹೇರ್ ಕಲರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಝೀನ್. ಸೊ ಫಾರ್ phenylketonuria ಝೀನ್ ಇಂದ ಈ ಥರ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಎನಿಮಿಯಾ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಆಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ RBC ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂಗೆ ರೌಂಡ್ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ರೌಂಡ್ ಶೇಪಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಆಗ್ತದೆ. ವಿ ಸೇ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿ ಸೇ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಎನಿಮಿಯಾ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ 3 examples. And this is given in our textbook. There is a starch synthesis in P. Okay, then we'll go for how it actually occurs, the synthesis. The gene is responsible for the synthesis of starch. See, there is a gene, it is an effective starch synthesis ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ gene ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ. So we considering the capital B and lesser efficiency in starch synthesis. ಇನ್ನೊಂದು gene ಅದೇ, that means it's a lesser efficiency. That gene is. ಹಾಗಾಗಿ we consider it is a small b. ಯಾವುದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅನ್ನ, that is taken as a capital B. Which one is synthesizing very weak, the lesser efficient, so that's considered as a small b. The gametes are capital B and small b, and capital B, small b are produced. What we are going to get in that, according to Mendelian characters prakara, dominance rule prakara, here all must be
every large starch grain ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೀಡ್ಸ್ಗಳು ಗ್ರೇನ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆ ಥರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸೈಜ್ ಸೀಡ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ರೇನ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಜೇನ್ large starch grain ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. That gene also synthesizes the small sized seeds, and that gene is also going to be producing the intermediate sized seeds, the different phenotypic expressions by the single gene only. So that is the pleiotropy. So in very symbolically we can ಇಡೀ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದರೆ, the gene present over the chromosomes, okay, that gene is responsible for the pleiotropy. The locus is there, that gene is available here, okay. So this phenomenon we say it's called as the pleiotropy. So this exhibits the multiple traits, trait A, trait B, trait C, like that. So this is called as the pleiotropy. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, pleiotropy. We'll go one more, that definition we'll go for that. A single gene exhibits the multiple phenotypic expressions. Such gene is called, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಜೀನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಫಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ಹಿಯರ್ ದ ಪಾಲಿಜೆನಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. It is the inheritance in which some traits are controlled by several genes. Multiple genes ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. We can say like that. ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಸೊ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲೆಲಿಸಮ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಜೀನ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾಲಿಜೆನಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ and even human height. So different examples are there. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿತ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರೇಷನ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಸ್ ದ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಹಿಯರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಅದು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇನ್ ಎ ಪಾಲಿಜೆನಿಕ್ ಟ್ರೇಟ್, ಫಿನೋಟೈಪ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅಲೀಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಅಲೀಲಿನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಲರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅಲೀಲ್ ಈಸ್ ಅಡಿಟಿವ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋದು ನಮಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್. ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ 3 genes are there, A, B, capital A, B, C. This controls the human skin color. Skin color control ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. The dominant forms are the capital A, capital B, capital C, responsible for dark skin color. ಇವು ಮೂರು ಆದವಂತಂದರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇನ್ನು ರಿಸೆಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ a, ಸ್ಮಾಲ್ b, ಸ್ಮಾಲ್ c ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಲೈಟ್ ಸ್ಕಿನ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡಾರ್ಕ್, ನೀವು ಡಾರ್ಕ್ ಅದಿರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ದ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಒನ್, ನೀವು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಒನ್ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ನು ವೈಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ದ ರಿಸೆಸಿವ್ ಒನ್. ಸೊ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬೆಳ್ಳಗದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಆರ್ ದ ರಿಸೆಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ನೀವು ರಿಸೆಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಫಿನೋಟೈಪ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಝೀನೋಟೈಪನ್ನು ಆಲ್ ದ ಅಲೀಲ್ಸ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ. ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಡಾರ್ಕೆಸ್ಟ್. ಇವು ಮೂರೂ ಅದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ, ಬಿ, ಬಿ, ಸಿ, ಸಿ. ಜಿನೋಟೈಪ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಲೀಲ್ಸ್, ಮೂರೂ ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಲೀಲ್ಸ್. ಜಿನೋಟೈಪ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಜಿನೋಟೈಪು ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಲೈಟ್ ಕಲರ್, ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಬಹಳ ಲೈಟೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜಿನೋಟೈಪ್ ವಿತ್ 3 ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಜಿನೋಟೈಪ್ ವಿತ್ 3 ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಲೀಲ್ಸ್. ಇವು ಈಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ, ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಈ ಥರ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ದ್ಯಾಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ.
ಈಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಇತ್ತಂದರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಆದಾಗ ಈ ಥರ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ F1 ಜನ್ರೇಷನ್ದಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರೇಷನ್. ಇದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರನ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೀವು ಏನ್ರಿ ಈ ಚಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಎ ದೆನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಹಿಂಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಿನೋಟೈಪ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ, ಪ್ರತಿ ಅಲ್ಲಿನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ಹಾಕೋತ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲರೇಷನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. Thus, number of each type of allele in the genotype determines the darkness or lightness of the skin. So that is the most important one. Pleiotropy we already seen. I will stop. So just remember, ನನಗೆ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಪಾಲಿಜೆನಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಪಾಲಿಜೆನಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. The example is given in textbook also. Just go through that. Still, if you want still more information, ದೇವರಾಣಿ ನೀವೇನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಜೀವಂತ ಇರುವಂತಹ ಬಾಡೀಸ್ ಆ ಥರ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೇ ಇರಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್.